वाहिगुरू जी का खालसा वाहिगुरू जी की फतेह। दास मनजिंदर सिंह हररायपुर और तुसी देख रहे हो फैन अंबेडकर टीवी। और जिमें कि आप जी नूं पता पिछले कई महीनों तो जो किसान अंदोलन किसान मोर्चा पहला पंजाब तो उस तो बाद दिल्ली विखे अज 45 तो 50 दिन हो गए ने मोर्चा जिहड़ा है लम्मा चल रहा है। और इत्थे वख-वख महापुरुष जथेबंदियां समूह देश के विचों ही सारे रल के इत्थे अंदोलन में हिस्सा पा रहे हैं। सो इस तहत अज दूसरी फेरी दौरान साडे नाल ने श्रीमान संत बाबा निर्मल दास जी प्रधान श्री गुरु रविदास साधु संप्रदाय रजिस्टर्ड पंजाब अज भी इत्थे सेवावां लैके पहुंचे ने लोहड़ी के मौके पर। सो आओ महापुरुषों नाल गलबात करते हैं। बाबा जी आप जी का स्वागत करते हैं। धन्यवाद जी, बहुत बहुत धन्यवाद जी। सो बाबा जी अज आप जी इत्थे लोहड़ी के मौके पर पहुंचे हो तो इत्थे दूसरा तुहाडा फेरा है इस सेवा दे विच। सो अज किहड़ियां लोड़वंद वस्तां लैके तो तुसीं संगतां विच आए हो? सब तो पहला असी सारिया संगतां जो जितने भी फैन टीवी के दर्शक है उन्होंने असी अज के दिन ते लोहड़ी का और माघी दे खास करके इस शुभ जो साडे बहुत ही पंजाब दे नहीं साडे गुरु लोगों का ये दिते हुए त्यौहार है उन्हां दी सारिया संगतां नूं असी बधाई दिंदे आ और लख लख बधाई होवे। तो और दूसरा जो असी इस स्थान पर आए हैं इस बार्डर पर सारे क्योंकि साडे पंजाब तो नहीं ये सारे वर्ल्ड तो ही इस अंदोलन दे विच शामिल होए आ। तो ये कोई गिनती नहीं कि कोई एक जथेबंदी आई है जां वो आया, कोई गिनती नहीं, ये बेअंत है और सारे ही आपो अपना फर्ज समझते हुए इस कारज में शामिल होए आ। तो असी 10 तरीक नूं भी आए सके तो जिस विच संत बाबा संतोष दास महाराज पोजेवाल तो ਅਤੇ ਹੋਰ ਮਹਾਂਪੁਰਸ਼ ਸਾਰਾ ਸਾਧੂ ਸੰਪਰਦਾ ਸੁਸਾਇਟੀ ਵੀ ਆਈ ਸੀ। ਬੱਸ ਭਰ ਕੇ 4 ਬੱਸਾਂ ਆਈਆਂ ਸੀ ਤੇ ਔਰ ਸਾਰੇ ਮਹਾਂਪੁਰਸ਼ਾਂ ਨੇ ਆ ਕੇ ਇੱਥੇ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਦਰਸ਼ਨ ਵੀ ਦਿੱਤੇ ਔਰ ਅਰਦਾਸ ਵੀ ਕੀਤੀ ਆ। ਤੇ ਉਹ ਘਿਓ ਲੈ ਕੇ ਆਏ 2.5 ਕੁਇੰਟਲ ਔਰ 5 ਕੁਇੰਟਲ ਬਦਾਮਾਂ ਦੀਆਂ ਬੋਰੀਆਂ ਇੱਥੇ ਲੈ ਕੇ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਏ ਸੀ। ਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਸਾਰੀਆਂ ਸੰਗਤਾਂ ਨੂੰ ਵਰਤਾਉਂਦੇ ਹੋਏ ਫਿਰ ਦੁਬਾਰਾ ਅੱਜ ਫਿਰ ਮਾਲਕ ਨੇ ਕਿਰਪਾ ਕੀਤੀ ਤੇ ਅਸੀਂ ਅੱਜ ਫਿਰ ਇੱਥੇ ਪਹੁੰਚੇ ਹਾਂ ਜੀ। ਤੋਂ ਅੱਜ ਲੋਹੜੀ ਦਾ ਤਿਉਹਾਰ ਜਾਣਦੇ ਹੋਏ ਅਸੀਂ ਮੂੰਗਫਲੀ ਰੇੜੀਆਂ गच्चक और जो बच्चे जिहड़े इत्थे नौजवान काम कर रहे उन्होंने वास्ते लोइयां और बिरध जो है उन्होंने वास्ते कंबल लैके असीं आए हैं। तो साडे नाल बाबा जी रायपुर वाले मनजिंदर जी भी आए हैं और होर भी सारियां संगतां साडे नाल पहुंचियां हैं। तो असीं ट्रक भर के इत्थे सारा समान दा लैके आए हैं। तो इत्थे साडे दुआबे दे जो नौजवान खिडारी आ उन्होंने बहुत बड़ा इत्थे मोर्चा लगाया होया तो असीं उन्हां दे विच आके उन्होंने समर्पित कर रहे हैं। और किसान यूनीयन जो है साडे दुआबे दे प्रधान वो साडे नाल आ ते जिन्हें लोड़वंद उन्होंने दिते जाणगे। तो बाबा जी तुसी इस जो सरकार वालों ये लंबा अंदोलन दीयां तरीकां पाईयां जा रही और कल सुप्रीम कोर्ट ने भी जिवें कमेटी बनाउण दा ऐलान कीता, इहदे ते तुसी किदां देखदे हो? देखो ये कमेटियां एक पॉलिसी आ गौरमेंट की, इन्होंने अगे भी बनाई जिस वेले किते नहीं वाह पे जाती उस वेले ये गल्लां इदां दे करदे आ कमेटी बना दो, कमेटी भी अपने बंदे विच पा दिंदे आ। जिस तरह तुगलकाबाद मंदिर दा होया ते उन्हां दे विच कमेटी बनाई अपने बंदे ज़्यादा पा दिते तो वह कोई हल नहीं अजे तक निकलिया। तो जे वह हल नहीं निकलिया तो एक खिला पाने वाली गल आ भी अगे लटकाउंदे ये पॉलिसी आ सरकार की काम नूं लटकाउणा तो वो लटका रही आ। ये कोई सोसाइटी नहीं बनी, ये कोई इस तरह का नहीं है कि असी अपनी बना के सोसाइटी के वो सारे आप काम करांगे। किसी ने कोई काम नहीं करना, इनू आप लेट कर रहे हैं इस काम में। तो बाबा एक कल सुप्रीम कोर्ट दे विच सरकार के वकीलों वालों रखा गया कि ये खालिस्तान का जिहड़ा इहदे विच जिहड़ा हैगा वो मूवमेंट दिखाई दे रही है जी। देखो इत्थे खालिस्तान कोई नहीं है, ये तो एक उन्होंने जिद्दां ना किसी नूं अगली बदनामी करनी होंदी आ। जो कोई बाह पेश ना जाए तो कोई ना कूज ला दी सरकारां कि आ हैगी आ। तो असी ये जिहड़ी ये तां सेवा चल रही आ, लोकी मन तन करके सेवा कर रहे ते नाले एक जथेबंदी का नाम हुंदा खालिस्तानी या होर, ये तो सारा वर्ल्ड ही इस गल दे नाल जुड़िया होया तो सारा वर्ल्ड ही हो गया। तो असीं तां उन्हां नूं बेनती करांगे तुसीं जिहड़े बाहर बैठे कह रहे बिच आके देखो जिस वेले तुसीं बिच आ जाओगे तुहानूं इहो सारे महाराज कहंदे ये नेत्रो मेरे जो हर का रूप है हर रूप नजरी आया। ये नेत्रो मेरे ये हर का रूप है हर रूप नजरी आया। ये परमात्मा का रूप आ जिहड़े इत्थे सेवा निभा रहे 2-2 4-4 महीने तो बर्तन मांज रहे झूठे नौजवान जिहड़े करोड़ापति लोग आ, अरबांपति लोग जिहड़े आ वो नौजवान बच्चे इत्थे
ਬਰਤਨ ਸਾਫ਼ ਕਰ ਰਹੇ ਆ, ਲੰਗਰ ਛਕਾ ਰਹੇ ਆ, ਜੂਠੇ ਬਰਤਨ ਮਾਂਜ ਰਹੇ ਆ, ਪੱਤੜਾਂ ਚੁੱਕ ਰਹੇ ਆ, ਉਹ ਅਰਬਾਂਪਤੀ। ਤੇ ਇਹ ਤਾਂ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਦਾ ਹੁਕਮ ਮੰਨ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਇਨਸਾਨੀਅਤ ਦੀ ਸੇਵਾ, ਕੋਈ ਮਾਨਸ ਕੀ ਜਾਤ ਸਭ ਵੇਖ ਕੇ ਪਹਿਚਾਨਵੋ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਰੇ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋ ਕੇ ਸੇਵਾ ਕਰਦੇ ਆ। ਤੇ ਇਹ ਗੁਰੂ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਆਸ਼ੀਰਵਾਦ ਆ, ਉਹਨੂੰ ਅੱਤਵਾਦ ਸਮਝ ਲਓ, ਉਹਨੂੰ ਪੱਖਵਾਦ ਸਮਝ ਲਓ। ਤੇ ਮੈਂ ਤਾਂ ਉਹਨੂੰ ਬੇਨਤੀ ਕਰਾਂਗਾ ਕਿ ਉਹ ਵਿੱਚ ਆ ਕੇ ਸੇਵਾ ਨਿਭਾਉਣ, 2-4 ਦਿਨ ਸੰਗਤ ਦੇ ਬਰਤਨ ਮਾਂਜਣ, ਪਤਾ ਲੱਗ ਜਾਏਗਾ। ਤੇ ਬਾਬਾ ਜੀ ਜਿਹੜੇ ਇੰਨੇ ਲੰਮੇ ਸੰਘਰਸ਼ ਹਜੇ ਨਹੀਂ ਘਰਾਂ ਚੋਂ ਨਿਕਲ ਕੇ ਆਏ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਲਈ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਕਹਿਣਾ ਅਸੀਂ ਚਾਹੁੰਦੇ? ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬੇਨਤੀ ਕਰਦੇ ਕਿ ਇਹ ਇੱਕ ਦਾ ਨਹੀਂ ਸੰਘਰਸ਼, ਇੱਕ ਦਾ ਨਹੀਂ ਇਹ ਆਪਣਾ ਮੋਰਚਾ, ਇਹ ਸਾਰਿਆਂ ਦਾ ਸਾਂਝੀਵਾਲਤਾ ਹੈਗਾ। ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਸਹਿਯੋਗ ਦੇਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਜਿਹੜੇ ਘਰਾਂ 'ਚ ਬੈਠੇ ਆ ਜਾਂ ਬਾਹਰ ਬੈਠੇ ਜਾਂ ਸੋਚ ਰਹੇ ਆ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਜਲਦੀ ਤੋਂ ਜਲਦੀ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਜਿਹਦੇ ਵੇਲੇ ਆਪਾਂ ਸਾਰੇ ਇਕੱਠੇ ਹੋ ਕੇ ਇੱਕ ਗੱਲ ਨੂੰ ਕਹਾਂਗੇ, ਉਹ ਜਲਦੀ ਮਾਲਕ ਸੁਣੇਗਾ ਤਾਂ ਜਲਦੀ ਕਿਰਪਾ ਕਰ ਦੇਵੇਗਾ। ਇਹ ਵੀ ਕਿਹਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਵੀ ਬਾਹਰੋਂ ਇਸ ਮੋਰਚੇ ਲਈ ਜਿਹੜੀ ਆ ਉਹ ਗਲਤ ਬੰਦਿਆਂ ਵੱਲੋਂ ਫੰਡਿੰਗ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ ਜੀ, ਜਿਹੜਾ ਪੈਸਾ ਉਹ ਬਾਹਰੋਂ ਆ ਰਿਹਾ ਉਹ ਗਲਤ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਆ ਰਿਹਾ ਜੀ। ਨਹੀਂ, ਜੇ ਗਲਤ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਆ ਰਿਹਾ ਤਾਂ ਖਰਚ ਵੀ ਦੇਖੋ ਕਿੰਨਾ ਜੀ। ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਕੰਬਲੀਆਂ ਲੈ ਕੇ ਆਏ, ਕੋਈ ਬਾਹਰੋਂ ਲੈ ਕੇ ਆਏ ਆ। ਜਿਹੜੇ ਕੋਈ ਗੁਰਮੁਖ ਕੋਈ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦੇਖਦਾ ਹੈ, ਬੱਚੇ ਨੌਜਵਾਨ ਇੱਥੇ ਸੇਵਾ ਨਿਭਾ ਰਹੇ ਆ, ਬਜ਼ੁਰਗ ਨਿਭਾ ਰਹੇ, ਉਹਨਾਂ ਰੋਟੀ ਪਾਣੀ ਦਾ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਰਹਿਣ ਦਾ, ਬਹਿਣ ਦਾ, ਸੌਣ ਦਾ ਸਾਰਾ ਜਿਹੜਾ ਖਰਚਾ ਆ ਉਹ ਸਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਸਾਰਾ ਦੇਖ ਲਓ, ਆ ਕੇ ਦੇਖੋ। ਜੇ ਆਪਾਂ ਲੰਗਰ ਪਾਣੀ ਨਾਲ ਚਲਾਵਾਂਗੇ, ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਵਸਤਰ ਨਾ ਮਿਲੂਗਾ, ਕਿਸੇ ਰਹਿਣ ਨੂੰ ਸੌਣ ਵਾਸਤੇ ਨਾ ਮਿਲੂਗਾ। ਗੁਰੂ ਰਵਿਦਾਸ ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਐਸਾ ਚਾਹੂੰ ਰਾਜ ਮੈਂ ਜਹਾਂ ਮਿਲੇ ਸਭਨ ਕੋ ਅੰਨ, ਛੋਟ ਬੜੇ ਸਭ ਸੁਖੀ ਬਸੇ, ਰਵਿਦਾਸ ਰਹੇ ਪ੍ਰਸੰਨ। ਕਿ ਤਦੇ ਹੀ ਅਸੀਂ ਸੁਖੀ ਰਹਾਂਗੇ ਜੇ ਕੋਈ ਦਾਨ ਹੋਏਗਾ ਔਰ ਦਾਨ ਸੰਗਤ ਤੇ ਕਰਾਂਗੇ। ਕੀਚੇ ਨੇਕ ਨਾਮੀ ਜੋ ਦੇਵੇ ਖੁਦਾਏ, ਜੋ ਦਿਸੇ ਜਮੀ ਪਰ ਸੋਸੀ ਫਰਾਏ। ਜੇ ਮਾਲਕ ਦਿੰਦਾ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ ਕਿਰਤ ਕਮਾਈਆਂ ਵਿੱਚੋਂ ਇਹਨਾਂ ਲੋਕਾਂ ਤੇ ਲਗਾਇਆ ਜਾਂਦਾ। ਆ ਕੇ ਦੇਖਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਅਸੀਂ ਆ ਕੇ ਦੇਖਿਆ ਤੇ ਸਾਨੂੰ ਹੋਰ ਵੀ ਚਾਅ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਇੱਥੇ ਆ ਕੇ ਹੋਰ ਵੀ ਸੇਵਾ ਕਰੀਏ। ਤੇ ਆਪਣੀਆਂ ਕਿਰਤ ਕਮਾਈਆਂ ਵਿੱਚੋਂ ਇੱਛਾ ਅਨੁਸਾਰ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਜਿੰਨਾ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਸੋਚ ਹੈਗੀ ਆ, ਉਹਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਇੱਥੇ ਕੋਈ ਰੁਪਈਆ ਦੇ ਰਿਹਾ, ਕੋਈ 2 ਰੁਪਏ ਦੇ ਰਿਹਾ। ਇਹ ਥੋੜੀ ਕਿ ਲੱਖਾਂ ਦਾ ਫੰਡ ਆ ਰਿਹਾ, ਕਰੋਨਾ ਦਾ ਫੰਡ ਆ ਰਿਹਾ। ਤੇ ਮੋਰੇ ਜੇ ਆ ਰਿਹਾ 10 ਰੁਪਏ ਕੋਈ ਦੇ ਰਿਹਾ, ਮੋਰੇ ਖਰਚਾ ਵੀ ਬਹੁਤ ਹੈ। ਆ ਬਜ਼ੁਰਗਾਂ ਨੂੰ ਵਾਸਤੇ ਸਾਰਾ ਅਸੀਂ ਕੰਬਲ ਲੈ ਕੇ ਆਏ ਆ, ਮੁੱਖ ਥੋੜੀ ਆਏ ਆ। ਤੇ ਉਹ ਵੀ ਅਸੀਂ ਪੈਸੇ ਖਰਚ ਕੇ ਲੈ ਕੇ ਆਏ, 1-1 ਰੁਪਈਆ ਇਕੱਠਾ ਕਰਕੇ ਤੇ ਅਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਆਏ ਆ। ਤੇ ਅਸੀਂ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਦੇ ਕਿ ਸਾਰੇ ਜੋ ਵੀ ਅਸੀਂ ਬਾਹਰੋਂ ਆਉਂਦਾ ਉਹ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਖਰਚਾ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ। ਸੋ ਇਹ ਸਨ ਸ਼੍ਰੀਮਾਨ ਸੰਤ ਬਾਬਾ ਨਿਰਮਲ ਦਾਸ ਜੀ, ਬਾਬੇ ਜੋੜੇ ਵਾਲੇ, ਪ੍ਰਧਾਨ ਸ਼੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਰਵਿਦਾਸ ਸਾਧੂ ਸੰਪਰਦਾਇ ਰਜਿਸਟਰਡ ਪੰਜਾਬ। ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿਚਾਰ ਆਪ ਜੀ ਨੇ ਖੁੱਲ੍ਹੇ ਵਿਚਾਰ ਸਰਵਣ ਕੀਤੇ ਹੈ। ਸੋ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਨੇ ਦੁਆਬਾ ਕਿਸਾਨ ਸੰਘਰਸ਼ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਸਕੱਤਰ ਸਾਹਿਬ ਮਿੰਟਾ ਭਾਜੀ ਜੀ ਸਾਡੇ ਕਾਲਾ ਬੱਕਰਾ ਤੋਂ। ਆਓ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਵੀ 2-4 ਵਿਚਾਰਾਂ ਆਪਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਬਾਤਾਂ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਸੋ ਵੀਰ ਜੀ, ਬੜੇ ਲੰਮੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਸੰਘਰਸ਼ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਹੋ, ਇਸ ਸੰਘਰਸ਼ ਵਿੱਚ ਕਿਵੇਂ ਤੁਸੀਂ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਸਹਿਯੋਗ ਨੂੰ ਦੇਖ ਰਹੇ ਹੋ? ਦੇਖੋ ਜੀ, ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਸੰਘਰਸ਼ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਇਆ ਪਹਿਲਾਂ ਸ਼ੁਰੂ ਤਾਂ ਪੰਜਾਬ ਤੋਂ ਹੋਇਆ ਸੀ ਜੀ, ਪਰ ਇੱਥੇ ਦਿੱਲੀ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਦੇ ਹਰਿਆਣਾ, ਮਹਾਰਾਸ਼ਟਰ, ਗੁਜਰਾਤ, ਯੂਪੀ, ਕੋਈ ਵੀ ਸਟੇਟ ਇਹੋ ਜੀ ਇੰਡੀਆ 'ਚ ਰਹੀ ਨਹੀਂ ਕਿ ਜਿਸ ਨੇ ਇਸ ਸੰਘਰਸ਼ ਵਿੱਚ ਸ਼ਮੂਲੀਅਤ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ। ਤੇ ਇਹ ਇਸ ਟਾਈਮ ਇੱਕ ਸਾਂਝਾ ਸੰਘਰਸ਼ ਹੋ ਗਿਆ, ਨਾ ਕਿ ਕਿਸੇ ਇੱਕ ਜਥੇਬੰਦੀ ਦਾ, ਨਾ ਕਿਸੇ ਇੱਕ ਧਰਮ ਦਾ, ਸਾਰੇ ਧਰਮਾਂ ਦਾ ਸਾਂਝਾ ਸੰਘਰਸ਼ ਆ। ਤੇ ਇਹ ਸੰਘਰਸ਼ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਵੀ ਜਿੰਨੇ ਬੁੱਧੀਜੀਵੀ ਆਏ ਆ, ਉਹ ਆਪਣੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਜੋ ਵੀ ਕੋਈ ਪਾਰਟੀਆਂ ਸੀ, ਕੋਈ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਸੀ, ਕੁਝ ਵੀ ਸਭ ਨੂੰ ਭੁੱਲ ਕੇ ਇੱਕ ਕਿਸਾਨੀ ਝੰਡੇ ਹੇਠ ਸੰਘਰਸ਼ ਲੜ ਰਹੀਆਂ ਨੇ। ਤੇ ਮਿੰਟੇ ਭਾਜੀ, ਤੁਸੀਂ ਇੱਥੇ ਦੇਖਦੇ ਹੋ ਏਡਾ ਵੱਡਾ ਸੰਗਤ ਦੇ ਇਕੱਠ ਨੂੰ ਸਾਂਭਣਾ, ਇਹ ਪ੍ਰਬੰਧ ਦੇ ਕਰਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿੰਨੀ ਕੁ ਜਿਹੜੀ ਤੰਗੀ ਜਾਂ ਕਿੰਨੀ ਕੁ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਨਿਭਾਉਣੀ ਪੈ ਰਹੀ ਹੈ? ਦੇਖੋ ਜੀ, ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਤਾਂ ਮਾਲਕ ਹਰੇਕ ਦੀ ਲਾਉਂਦਾ ਹੀ ਹੈ ਜੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਮਾਲਕ ਕਿਸੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ ਕੇ ਵਸ ਕੇ ਹੀ ਉਸ ਤੋਂ ਕੰਮ ਕਰਵਾਉਂਦਾ। ਤੇ ਮੈਂ ਤਾਂ ਇਹ ਸੋਚਦਾ ਵੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀਆਂ ਜੋ ਵੀ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਨਿਭਾ ਰਹੀਆਂ ਜਾਂ ਪ੍ਰਧਾਨ ਸਭਾ ਸਾਹਿਬ ਨਿਭਾ ਰਹੇ ਨੇ, ਜਾਂ ਸਾਡੇ ਕਬੱਡੀ ਵਾਲੇ ਖਿਡਾਰੀ, ਜਾਂ ਹੋਰ ਕੋਈ ਵੀ ਜਿੰਨੀਆਂ ਕੁ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਨੇ ਨਿਭਾ ਰਹੀਆਂ ਨੇ, ਸਾਰਿਆਂ 'ਤੇ ਉਸ ਮਾਲਕ ਦਾ ਹੀ ਵਾਸਾ। ਤੇ ਜਿਸ ਦੀ ਸ਼ਕਤੀ ਨਾਲ ਜਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਮਿਹਰ ਸਦਕਾ ਇਹ ਸੰਘਰਸ਼ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਢੰਗ ਨਾਲ ਸੰਚਾਲਨ ਹੋ ਰਿਹਾ ਜੀ। ਤੇ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਰਵੱਈਆ ਇਸ ਮੁੱਦੇ ਤੇ ਕਿੱਦਾਂ ਦੇਖ ਰਹੇ ਜੀ ਤੁਸੀਂ? ਸਰਕਾਰ ਤਾਂ ਹਰ ਰੋਜ਼ ਨਵੀਆਂ ਤੋਂ ਨਵੀਆਂ ਕੋਝੀਆਂ ਹਰਕਤਾਂ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ ਜੀ, ਕਿ ਕਿਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇਹ ਸੰਘਰਸ਼ ਨੂੰ ਬਦਨਾਮ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ, ਸੰਘਰਸ਼ ਨੂੰ ਤੋੜਿਆ ਜਾਵੇ। ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹ ਜੋ ਜਿੰਨੀ ਵੀ ਨੀਚ ਤੋਂ ਨੀਚ ਹਰਕਤ ਕਰ ਸਕਦੇ ਆ ਤੇ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ। ਤੇ ਸਰਕਾਰ, ਜੋ ਮੈਂ ਸੋਚ ਰਿਹਾ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਇਸ ਟਾਈਮ ਇਸ ਸੰਘਰਸ਼ ਵਿੱਚ ਬਿਲਕੁਲ ਫੇਲੀਅਰ ਆ ਜੀ। ਤੇ ਇਸ ਕਰਕੇ ਹੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਹੁਣ ਦੁਬਾਰਾ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦਾ ਆਸਰਾ ਲਿਆ। ਉਹ ਵੀ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਵੀ ਜੋ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਬੋਲੀ ਆ ਉਹੀ ਬੋਲ ਰਹੀ ਆ। ਤੇ ਸਰਕਾਰ ਇਸ ਟਾਈਮ ਬਿਲਕੁਲ ਖਤਮ ਆ।
ਕਿਉਂਕਿ ਇੱਕ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇੱਕ ਜਥੇਬੰਦੀ ਬਣਾਈ ਜੋ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਹੀ ਨੁਮਾਇੰਦੇ ਆ ਤੇ ਸਰਕਾਰ ਤੋਂ ਇਹ ਕੰਮ ਸਿਰੇ ਨਹੀਂ ਚੜਿਆ, ਇਸ ਕਰਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਉਹ 4 ਬੰਦਿਆਂ ਨੂੰ ਮੂਹਰੇ ਕਰਤਾ ਜੋ ਇੱਕ ਸਰਕਾਰੀ ਪਿੱਠੂ ਆ। ਤੇ ਕਦੀ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਲਓ ਜਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਕੋਈ ਵੀ ਨਿਊਜ਼ਪੇਪਰ ਦੇਖ ਲਓ, ਇਹਨਾਂ ਜੋ 4 ਨੁਮਾਇੰਦੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਚੁਣੇ ਆ, ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਬਿਆਨ ਆਏ ਆ ਅੱਜ ਤਾਈਂ ਜਿਹੜੇ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਲਈ ਇੰਨੇ ਅੰਦੋਲਨਕਾਰੀ ਬੈਠੇ ਆ ਕਿ ਅਸੀਂ ਰੱਦ ਕਰਵਾਉਣੇ ਆ, ਤੇ ਉਹ ਉਸ ਨੂੰ ਵਧੀਆ ਦੱਸ ਰਹੇ ਨੇ ਤੇ ਕਿਸਾਨ ਪੱਖੀ ਦੱਸ ਰਹੇ ਨੇ। ਤੇ ਇਹ ਸਰਕਾਰ ਦੀਆਂ ਕੋਝੀਆਂ ਹਰਕਤਾਂ ਆ ਤੇ ਸਰਕਾਰ ਬਿਲਕੁਲ ਫੇਲੀਅਰ ਹੈ ਇਸ ਵਿੱਚ। ਤੇ ਜਿੰਨਾ ਚਿਰ ਸਕੱਤਰ ਸਾਹਿਬ ਉਹ ਰੱਦ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ ਫਿਰ ਇਦਾਂ ਹੀ ਡਟੇ ਰਹਿਣਗੇ ਸਾਰੇ ਜੀ? ਦੇਖੋ ਜੀ, ਸਾਰਿਆਂ ਦੇ ਹੌਸਲੇ ਬੁਲੰਦ ਆ। ਕਿਸੇ ਦੇ ਤੁਸੀਂ ਇੱਥੇ ਦੇਖਿਆ ਹੋਵੇਗਾ ਘੁੰਮ ਕੇ, ਕਿਸੇ ਦੇ ਮਨ ਤੇ ਵੀ ਕੋਈ ਉਦਾਸੀ ਨਹੀਂ, ਚੜ੍ਹਦੀ ਕਲਾ ਆ। ਤੇ ਜਿੰਨੀ ਦੇਰ ਸਰਕਾਰ ਇਹ ਕਾਨੂੰਨ ਵਾਪਸ ਨਹੀਂ ਲੈਂਦੀ, ਰੱਦ ਨਹੀਂ ਕਰਦੀ, ਕੋਈ ਵੀ ਇੱਥੋਂ ਵਾਪਸ ਜਾਣ ਨੂੰ ਤਿਆਰ ਨਹੀਂ। ਸਾਰੇ ਇਹ ਕਹਿ ਰਹੇ ਕਿ ਘਰਾਂ ਵਿੱਚ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਭੁੱਖੇ ਮਰਨ ਨਾਲੋਂ ਤਾਂ ਸੰਘਰਸ਼ ਵਿੱਚ ਜੂਝ ਕੇ ਮਰਨਾ, ਇੱਕ ਸ਼ਹੀਦਾਂ ਦੀ ਲਿਸਟ ਵਿੱਚ ਆਪਣਾ ਨਾਂ ਦਰਜ ਕਰਵਾਉਣਾ, ਆਪਣੀ ਕੌਮ ਦੇ ਆਪਣਾ ਜੋ ਮਾਲਕ ਨੇ ਇਹ ਸਾਨੂੰ ਦੇਹ ਬਖਸ਼ੀ ਆ ਲੇਖੇ ਲਾਉਣੀ, ਸਭ ਤੋਂ ਵਧੀਆ ਰਹੂਗੀ। ਸੋ ਇਹ ਸਨ ਦੁਆਬਾ ਕਿਸਾਨ ਸੰਘਰਸ਼ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਸਕੱਤਰ ਮਿੰਟਾ ਭਾਜੀ ਜੀ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਨਗਰ ਕਾਲਾ ਬੱਕਰਾ ਤੋਂ। ਸੋ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਵਿਚਾਰ ਸੁਣੇ। ਸੋ ਜਾਂਦੇ ਜਾਂਦੇ ਮੈਂ ਇੱਕ ਬੇਨਤੀ ਕਰਾਂ, ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਇੱਕ ਬਜ਼ੁਰਗ ਨੇ। ਬਾਪੂ ਜੀ ਉਮਰ ਕਿੰਨੀ ਹੈ ਜੀ? ਮੇਰੀ 70 ਸਾਲ ਜੀ। 70। ਕਿੰਨਾ ਚਿਰ ਹੋ ਗਿਆ ਇੱਥੇ ਡਟਿਆਂ ਨੂੰ ਜੀ? ਸਾਨੂੰ ਹੋ ਗਏ ਜੀ ਮਹੀਨਾ ਹੋ ਗਿਆ। ਵਿੱਚ ਦੀ ਇੱਕ ਅੱਧਾ ਦਿਨ ਵਗ ਜਾਂਦੇ ਆ, ਮਹੀਨੇ ਹੋ ਗਿਆ। ਠੀਕ ਹੈ। ਤੇ ਬਾਪੂ ਜਿੱਦਾਂ ਸਰਕਾਰ ਕਹਿੰਦੀ ਹੈ ਵੀ ਇਹ ਖਾਲਿਸਤਾਨ ਦੀ ਮੂਵਮੈਂਟ ਹੈ, ਕੀ ਕਹੋਗੇ ਜੀ? ਨਾ ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਖਾਲਿਸਤਾਨ ਦੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ ਜੀ। ਅੱਜ ਤਾਂ ਬਸ ਇੱਕ 3 ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਤੇ ਆ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਬਸ ਉਹੀ ਸਾਡੇ ਰੱਦ ਹੋ ਜਾਣ, ਅਸੀਂ ਸ਼ਾਂਤਮਈ ਨਾਲ ਘਰਾਂ ਨੂੰ ਵਗ ਜੀਏ ਜੀ। ਤੇ ਫਿਰ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਅੰਦੋਲਨ ਖਰਾਬ ਕਰਨ ਦੀ ਨੀਤੀ ਹੈ ਜੀ? ਨਾ ਜੀ, ਸਾਡੀ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ। ਨਹੀਂ, ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰ। ਸਰਕਾਰ ਬਾਰੇ ਤਾਂ ਜੀ ਹੁਣ ਇੰਨਾ ਤਾਂ ਸਾਨੂੰ ਇਹ ਤਾਂ ਰੋਜ਼ ਹੀ ਰਾਤ ਨੂੰ ਸਾਰੀ ਰਾਤ ਪਹਿਰੇ ਤੇ ਰਹਿੰਦੇ ਜੀ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਅੱਜ ਵੀ 10 ਬੰਦਿਆਂ ਦਾ ਪਹਿਰਾ ਹੀ ਸਾਡਾ ਉੱਥੇ। ਅੱਛਾ ਜੀ। ਮੇਨ ਗੇਟ ਤੇ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਹਾਂ, ਕਿਰਤੀ ਕਿਸਾਨ ਯੂਨੀਅਨ ਵੱਲੋਂ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਹਾਂ ਜੀ। ਇਹ ਸਾਡੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਜੀ ਨੇ ਕਿਰਤੀ ਸਾਹਿਬ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਸੰਗਰੂਰ, ਪਿੰਡ ਲੌਂਗੋਵਾਲ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਸੋ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੋ 72 ਸਾਲ ਦੇ ਬਜ਼ੁਰਗ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਰਾਤਾਂ ਨੂੰ ਜਾਗ ਕੇ ਉਹ ਪਹਿਰਾ ਦੇ ਰਹੇ ਨੇ ਤੇ ਕੇਵਲ ਕਿਸਾਨੀ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ। ਸੋ ਇਹਨਾਂ ਗੱਲਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਜੋ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਪੱਖ ਦੁਆਬਾ ਕਿਸਾਨ ਸੰਘਰਸ਼ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਸਕੱਤਰ ਸਾਹਿਬ ਔਰ ਮਹਾਂਪੁਰਸ਼ ਸ਼੍ਰੀਮਾਨ ਸੰਤ ਬਾਬਾ ਨਿਰਮਲ ਦਾਸ ਜੀ ਬਾਬੇ ਜੌੜੇ ਵਾਲੇ ਔਰ ਸਮੂਹ ਜਿੰਨੀ ਸੰਗਤ ਇੱਥੇ ਖੜੀ ਹੈ, ਸਭ ਨੇ ਆਪਣੇ ਵਿਚਾਰ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਸਾਂਝੇ ਕੀਤੇ। ਸੋ ਬੇਨਤੀ ਹੈ ਜੀ, ਜਿੰਨੀਆਂ ਵਿਚਾਰਾਂ ਆਪ ਜੀ ਨੇ ਸੁਣੀਆਂ ਨੇ, ਸੋ ਇਹ ਤੁਸੀਂ ਜ਼ਰੂਰ ਇੱਥੇ ਆ ਕੇ ਆਪ ਅੱਖਾਂ ਨਾਲ ਦੇਖ ਕੇ ਫਿਰ ਅਗਲੀਆਂ ਕਿਸੇ ਗੱਲਾਂ ਦੀਆਂ ਵਿਚਾਰਾਂ ਵਿੱਚ ਆਉਣ ਦਾ ਯਤਨ ਕਰਿਆ ਕਰੋ। ਸੋ ਇੱਧਰ ਸਾਡੇ ਬਜ਼ੁਰਗ ਬਾਪੂ ਜੀ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ। ਬਾਪੂ ਜੀ ਕਿੰਨੀ ਉਮਰ ਹੈ ਜੀ? 85 85 ਸਾਲ ਦੀ ਉਮਰ ਬਾਪੂ ਜੀ ਦੀ। ਫੌਜ 'ਚ ਰਹੇ ਹੋ? ਹਾਂਜੀ, ਫੌਜ 'ਚ। ਕਿੰਨਾ ਸਮਾਂ ਨੌਕਰੀ ਕੀਤੀ ਜੀ? 22 ਸਾਲ। 22 ਸਾਲ। ਤੇ ਹੁਣ ਬਾਪੂ ਜੀ ਜਿਵੇਂ ਤੁਸੀਂ ਇੱਥੇ ਸੰਘਰਸ਼ 'ਚ ਡਟੇ ਆ, ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਸੰਘਰਸ਼ ਕਰਦੇ ਰਹੇ ਆ, ਤੇ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਰਵੱਈਆ ਕੀ ਦੇਖਦੇ ਜੀ? ਅਜੇ ਤੇ ਬਹੁਤ ਅੜੀਆ ਰਵੱਈਆ ਵਾ। ਅੱਛਾ। ਇਸ ਦੇ ਰੰਗਦੇਵ ਦਾ ਇਹਨੇ ਰੂਪ ਧਾਰ ਲਿਆ ਵਾ। ਠੀਕ ਹੈ। ਅੱਗੇ ਵੀ ਕਦੇ ਤੁਹਾਡੀ 85 ਸਾਲ ਦੀ ਉਮਰ ਹੋ ਗਈ, ਅੱਗੇ ਵੀ ਕਿਸੇ ਆਪਣੇ ਇਹ ਜਦੋਂ ਦਾ ਦੇਸ਼ ਆਜ਼ਾਦ ਹੋਇਆ ਕੋਈ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਇਦਾਂ ਦਾ ਆਇਆ ਜੀ? ਨਹੀਂ ਜੀ, ਮੈਂ ਤਕਰੀਬਨ ਸਨ 71 ਦੇ ਸਨ 62 ਦੀ ਲੜਾਈ ਲੜੀ ਹੈ ਚਾਈਨਾ ਨਾਲ ਜੀ। ਸਨ 65 ਦੀ ਲੜਾਈ ਲੜੀ ਆ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਨਾਲ ਜੀ। ਸਨ 71 ਦੀ ਲੜਾਈ ਲੜੀ ਆ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਨਾਲ ਜੀ। ਨਹਿਰੂ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਅੱਜ ਤੱਕ ਸਾਰੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀਆਂ ਨੂੰ ਮੈਂ ਜਾਣਨਾ, ਸਾਰੇ ਦੇਵਤੇ ਸੀ। ਇਹ ਕਸਾਈ ਆਇਆ ਵਾ ਜੀ, ਬਹੁਤ ਚੰਡਾਲ ਬੰਦਾ ਵਾ। ਠੀਕ ਹੈ। ਇਹਨੇ ਲਹੂ ਪੀ ਲਿਆ ਵਾ। ਜਿਵੇਂ ਰੰਗਦੇਵ ਕਹਿੰਦਾ ਸੀ ਨਾ ਸਵਾ ਮਣ ਜਨਊ ਲਾ ਕੇ ਰੋਟੀ ਖਾਣੀ ਆ, ਇਹ ਕਹਿੰਦਾ ਕਿ 100 ਜ਼ਿਮੀਂਦਾਰ ਦਾ ਖੂਨ ਪੀ ਕੇ ਤੇ ਫੇਰ ਮੈਂ ਰੋਟੀ ਖਾਣੀ ਆ। ਐਡਾ ਜ਼ਾਲਮ ਆਦਮੀ ਹੈ ਜੀ। ਤੇ ਬਾਪੂ ਜੀ ਜਿੱਦਾਂ ਠੰਡ ਦਾ ਮੌਸਮ ਆ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਫੇਰ ਵੀ ਡਟੇ ਹੋਏ 85 ਸਾਲ ਦੀ ਉਮਰ 'ਚ, ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਹਜੇ ਘਰਾਂ 'ਚੋਂ ਨਹੀਂ ਨਿਕਲ ਕੇ ਆਏ, ਕੀ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੋਗੇ ਜੀ? ਜੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਤੇ ਮੈਂ ਇਹ ਕਹੂੰਗਾ ਕਿ ਜਿੰਨੇ ਸਾਬਕਾ ਫੌਜੀ ਆ ਜਾਂ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਮਗਰ ਰਹੇ ਆ ਸਭ ਇੱਥੇ ਆਉਣ ਤੇ ਅਸੀਂ 26 ਤਰੀਕ ਨੂੰ ਮਾਰਚ ਕਰਨੀ ਆ। ਅੱਜ ਮੇਰੀ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਵੀ ਗੱਲਬਾਤ ਹੋਈ ਆ ਜਿਹੜੇ ਪੁਲਿਸ ਦੇ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਸਾਨੂੰ ਗੋਲੀਆਂ ਮਾਰੋਗੇ ਜੀ? ਕਹਿੰਦੇ ਤੈਨੂੰ ਨਹੀਂ ਮਾਰਾਂਗੇ, ਚਲਾਵਾਂਗੇ ਜ਼ਰੂਰ ਤਾਂ ਨੂੰ ਆਰਡਰ ਮੰਨਾਂਗੇ ਪਰ ਮਾਰਾਂਗੇ ਨਹੀਂ। ਅੱਛਾ ਜੀ, ਇਦਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਕਹਿ ਦਿੱਤਾ ਜੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ। ਠੀਕ। ਬੜੀ ਬਹਿਸ ਹੋਈ ਮੇਰੀ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ। ਹਾਂ। ਠੀਕ ਹੈ। ਤੇ ਤੁਹਾਡਾ ਤੁਸੀਂ ਨਹੀਂ ਅਸਲਾ ਰੱਖਿਆ ਨਾਲ ਜੀ? ਨਹੀਂ, ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਨਾਲ ਆਂਦਾ ਨਹੀਂ। ਅੱਛਾ ਜੀ। ਅੱਛਾ ਜੀ। ਕਿਉਂਕਿ ਮੈਂ 1.5 ਮਹੀਨਾ ਹੋ ਗਿਆ ਆਏ ਨੂੰ। ਕਿੱਥੋਂ ਆਏ ਆ ਤੁਸੀਂ? ਗੁਰਦਾਸਪੁਰ ਤੋਂ। ਗੁਰਦਾਸਪੁਰ ਤੋਂ। ਸੋ 85 ਸਾਲ ਦੀ ਉਮਰ 'ਚ ਵੀ ਤਾਂ ਦੇਖੋ ਸਾਬਕਾ ਫੌਜੀ ਨੇ, ਉਹ ਵੀ ਮੈਡਲ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋ ਲੱਗੇ ਹੋਏ ਨੇ। ਸੋ 85 ਸਾਲ ਦੀ ਉਮਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਉਹ ਮੋਰਚੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਡਟੇ ਹੋਏ। ਸੋ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਬੇਨਤੀ ਹੈ ਜੀ
ਸੋ ਜਾਂਦੇ ਜਾਂਦੇ ਇੱਕ ਸਵਾਲ ਬਾਪੂ ਜੀ ਤੋਂ ਮੈਂ ਹੋਰ ਪੁੱਛਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ। ਬਾਪੂ ਜੀ, ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਫੌਜ 'ਚ ਰਹੇ ਹੋ ਤੇ ਹੁਣ ਜਿਵੇਂ ਆਪਣੇ ਦੇਸ਼ 'ਚ ਅੰਦੋਲਨ ਹੋ ਰਿਹਾ, ਆਪਣੇ ਹੀ ਕਿਸਾਨ ਵੀਰ ਜਿਹੜੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਪੁੱਤ ਬਾਰਡਰਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਪਹਿਰਾ ਵੀ ਦੇ ਰਹੇ ਆ, ਤੇ ਜੇ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਹੀ ਹਾਵੀ ਹੋਣਗੇ 26 ਤਰੀਕ ਨੂੰ ਜੀ, ਫੇਰ ਜੀ? ਬਿਲਕੁਲ ਹੋਣਗੇ। ਸਾਡੇ ਪੁੱਤ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਗੋਲੀਆਂ ਖਾਵਾਂਗੇ ਤੇ ਸਾਡੇ ਪੁੱਤ ਉੱਥੇ ਰਹਿਣਗੇ, ਉਹ ਜ਼ਰੂਰ ਆਉਣਗੇ। ਠੀਕ ਹੈ ਠੀਕ। ਸੋ ਬਾਪੂ ਉਹਨਾਂ ਕਹਿ ਵੀ ਦਿੱਤੀ ਇਹ ਗੱਲ ਜੀ ਵੀ ਜੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਗੋਲੀਆਂ ਵੱਜਣਗੀਆਂ ਤੇ ਅਸੀਂ ਮਾਰਾਂਗੇ ਗੋਲੀਆਂ। ਮੈਂ ਵੀ ਇਹ ਗੱਲ ਕਹੀ ਆ ਕਿ ਮੋਦੀ ਜੇ ਸਾਨੂੰ ਤੂੰ ਮਾਰੇਗਾ ਤੇ ਅਸੀਂ ਵੀ ਤੈਨੂੰ ਮਾਰਾਂਗੇ। ਠੀਕ। ਹਾਂ, ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਮਰਨਾ ਵੀ ਜਾਣਦੇ ਆ, ਮਾਰਨਾ ਵੀ ਜਾਣਦੇ ਆ। ਪਹਿਲਾਂ ਅਸੀਂ ਵਾਰ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ ਕਿਸੇ ਤੇ। ਸੋ ਤੁਸੀਂ ਜਿਹੜੇ ਬਾਪੂ ਜੀ ਭਾਵੁਕ ਵੀ ਹੋਏ ਇਸ ਗੱਲ ਦੇ ਉੱਤੇ, ਪਰ ਹੌਸਲੇ ਬੜੇ ਬੁਲੰਦ ਨੇ। ਸੋ 85 ਸਾਲ ਦੀ ਉਮਰ 'ਚ ਵੀ ਡਟੇ ਹੋਏ ਨੇ, 72 ਸਾਲ ਦੀ ਉਮਰ 'ਚ ਵੀ ਜਿਹੜੇ ਇੱਥੇ ਬਜ਼ੁਰਗ ਡਟੇ ਹੋਏ ਨੇ। ਸੋ ਤੁਸੀਂ ਸਾਰਿਆਂ ਦੇ ਵਿਚਾਰ ਇੱਥੇ ਆ ਕੇ ਵੀ ਜਿਹੜੇ ਨਹੀਂ ਆਏ ਹਜੇ ਤੱਕ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਇਹ ਬੇਨਤੀ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਆਪਣੇ ਚੈਨਲ ਵੱਲੋਂ ਕਿ ਜ਼ਰੂਰ ਆਓ ਇਸ ਅੰਦੋਲਨ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਆ ਕੇ ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਇੱਕ ਪੱਖ ਜਿਹੜਾ ਇੱਥੇ ਦਾ ਦੇਖੋ ਤੇ ਆਪਣੀ ਵਿਚਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਫਿਰ ਲੈ ਕੇ ਆਓ। ਸੋ ਮਹਾਂਪੁਰਸ਼ਾਂ ਦਾ ਧੰਨਵਾਦ, ਸ਼੍ਰੀਮਾਨ ਸੰਤ ਬਾਬਾ ਨਿਰਮਲ ਦਾਸ ਜੀ, ਬਾਬੇ ਜੋੜੇ ਵਾਲੇ ਮਹਾਂਪੁਰਸ਼ ਔਰ ਸਮੂਹ ਜਿੰਨੀ ਸੰਗਤ, ਜਿੰਨੀਆਂ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਇੱਥੇ ਡਟੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਸੇਵਾਵਾਂ ਕਰ ਰਹੀਆਂ, ਸਭ ਦਾ ਧੰਨਵਾਦ। ਸੋ ਫੈਨ ਅੰਬੇਦਕਰ ਟੀਵੀ ਵੱਲੋਂ ਸਾਰਿਆਂ ਦਾ ਧੰਨਵਾਦ ਹੈ। ਦੇਖਦੇ ਰਹੋ ਫੈਨ ਅੰਬੇਦਕਰ ਟੀਵੀ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ।